वालिए कुल आलम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज मुजस्मा आबे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस और पवित्र गोद के जुड़ बैठे बहुत ही अजीज हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। गज के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भावें कि अज असीं गुरु की गोद के विच एक सिख धर्म के पावन संस्कार जिसनूं आनंद संस्कार कहा जाता है, उसकी बाबत गुरु की गोद में जुड़े बैठे हैं। विषय तो यही सी, मेरे प्यारे छोटे वीर ने सवाल अगे रख दिता है, सो मैं कोशिश करूँगा कि अपने प्रकरण के विच ही उसका जवाब देने की कोशिश करा। पर मूल रूप के विच जिहड़ी वीर जी ने समस्या साडे सामने रखी है, ये दो कारण ने। इस दे वास्ते साडा विरोधी की है, उस दियां नीतियां की ने, ते उस दियां नीतियां किस प्रकरण दे विचों किस स्रोत दे विचों आउंदियां ने, उन्हां दा अध्ययन करना बहुत जरूरी है। किसी भी कौम नूं खत्म करने दे वास्ते पहला उहदा बाहरी ढांचा खत्म किया जाता है। धनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम पंचम यतर न विदतै ततर दिवस वसेतम, ये चाणक्य कहता है। उद्योग, पानी, सेहत सहूलतां, डॉक्टरी सहूलतां, फौज च भर्ती ते इंसाफ, ये चीज़ां खत्म कीतियां जांदियां ने। सिख कौम दे कोलों ये चीज़ां पंजे पहलां लईआं गईआं। उस तो बाद कौम की मानसिकता नूं किवें खत्म किया जाए, जिहड़ा उहदा इंटरनल स्ट्रक्चर है उन्होंने किवें तोड़िया जाए। एक बाहरी ढांचा तो तोड़ दिता गया पंजाब का, अंदरों किवें तोड़िया जाए। वह है मात शत्रु पिता वैरी यैन बालिक ना पठत ना सोबते सभा मदते हंस मदते बको यथा। जिस कौम नूं अंदरों तोड़ना है, उसके प्रचारकों के विच इवें दियां नीतियां दा प्रचार ते प्रकरण आरंभ कर दिओ कि वह अंतर विरोधी लड़ाई दे विच फस के कौम की चेतनता नूं वंड देण। अज साडे सामने सब तो वड्डी समस्या है कि अज असीं उस नीति का शिकार हो चुके हैं। सो अपने प्रकरण दे विच मैं कोशिश करूँगा इन्हां नूं सारियां गल्लां नूं थोड़ा थोड़ा खोलण दी। दुनिया के धर्मां दे विच तुसीं ईसाई मत नूं वेख लो, इस्लाम नूं वेख लो, बहाईज़ नूं वेख लो, यहूदीज़ नूं वेख लो, हिंदू धर्म नूं वेख लो। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जिहदे विच गृहस्थ विच प्रवेश करन दी रस्म नूं आनंद कारज कहा गया होवे। ब्लिसफुल यूनीअन, आनंद कारज। और गुरबाणी ने इस गृहस्थ दे विच प्रवेश करन नूं इत्थों तक कह दिता है, सो गिरही जो निग्रह करे, वो गिरही है, वो गृहस्थी है जिहड़ा गृहस्थ विच रह के भी आत्मक आनंद दे विच जुड़िया होया। जिहड़ा पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। लोकी क्या करते सी कदी हिंदुस्तान दे विच कि गंगा इशनान वास्ते जाना है, तुसीं उत्थे पुण्य दान करना है। गुरमत ने तुहाडे सामने एक वखरा संकल्प पैदा कर दिता है कि तुसीं गृहस्थ विच रहिंदिआं भी जेकर दुखी दी, दीन दी, दर्दी दी सेवा करदे हो, ते तुहानूं गंगा ते जाके दान पुण्य करन दी लोड़ नहीं। ध्यानन में ध्यान गुर, ज्ञानन में ज्ञान गुर, सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। गुरमत का जिहड़ा ये फैसला सी, ये फैसला किते भी फिजिकल यूनीअन नहीं सी, इसनूं ब्लिसफुल यूनीअन कहा जाता। इसे करके गुरमत ने विआह के बंधन नूं शरीरां दा बंधन नहीं मन्निया। गुरबाणी ने एक गल बड़ी स्पष्ट कर दी है, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। शरीर के बंधन की अहमियत खत्म कर दी। ये कहता कि धन फिर यह ना आखियन बहन इकट्ठे होए। शरीर करके इकट्ठे बहना आनंद कारज की रस्म नहीं है, बल्कि एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। जदों एक जोत और दो मूर्त की गल आउंदी है, उहदे विच है कि चेतनता एक है, शरीर भावें दो ने। जदों चेतनता एक ते शरीर दो होण, उन्हां दे वख होण दा कदी सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। इसे करके दुनिया की एक विलक्षणता है कि सिख रहत मर्यादा दे विच तलाक शब्द नहीं है। दुनिया के धर्मां दे विच धार्मिक तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ वखरा है, इस्लाम का अपना कानून वखरा है, पर सिख रहत मर्यादा दे विच तलाक शब्द नहीं हैगा। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरमत जीवन जाच ने गृहस्थ मार्ग नूं एक धार्मिक जीवन जाच के दायरे च लिया। और साडी समस्या अज की है, माफ़ करना, अज जे पिछले साल का तुसीं डाटा वेखो, सिर शर्म के नाल झुकदा है। हिंदुस्तान दे विच ते विदेशां दे विच सब तो वध तलाक सिखां दे होए। ये साडे वास्ते एक शर्मनाक गल है। ये उस धर्म दे, उस धर्म नूं मनण वाले लोकां दे हो रहे ने जिन्हां दी मर्यादा दे विच तलाक शब्द ही है नहीं सी।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ: ਕੈਸ਼, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੈਸ਼, ਦਾਜ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਮਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਹੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਕ ਨੇ ਉਹ ਦਾਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਰ ਲੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕੌਰ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, 13.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਿਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੜਮ ਤੇ ਕੁੜਮਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਰਿਦੇ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ, ਪਾਸ਼ੇ ਵਸਤ ਤੈਂ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਆ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਵਖਾਣਿਓ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋਏ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੈ ਲੀਣਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਰੈਕਟਰ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਲਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਮ ਉਲ ਇਖਲਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਖਲਾਕ, ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੁਲ ਇਖਲਾਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਪਾ ਦਾਨੇ ਮਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ ਕਿ ਜ਼ਨਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ ਬਗੋ ਸੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੂ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਔਰਤ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਬੱਚਾ ਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਘਰ 2 ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 5 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲੱਭਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਢੂੰਡ ਕੇ। ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ? ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ?